हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अज आप रिएक्शनस करनी है, रिएक्शनस ऑफ हैलो अल्केन्स। ठीक है, हैलो अल्केन्स दी रिएक्शनस करनी विद एक्टिव मैटल्स के किहड़े एक्टिव मैटल्स के नाल रिएक्ट करदियां। जिहड़ियां आपां रिएक्शनस करनियां उहदे विच आ जाऊगा लीथियम दे नाल रिएक्शन कर लैनी है। ठीक है, रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद मैग्नीशियम एंड रिएक्शन विद जिंक। ठीक है ना, इस तरह दी आपां रिएक्शनस करनी है। फर्स्ट वन इज रिएक्शन विद मैग्नीशियम। व्हाट फॉर्म व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हैलो अल्केन। क्या रिएक्शन विद मैग्नीशियम रिएक्शन विद मैग्नीशियम लई सिंपल जी चीज़ आपां कोई भी एक एल्काइल हैलाइड लिया आर एल्काइल ते एक्स स्टैंड्स फॉर हैलोजन एटम। ठीक है, एल्काइल हैलाइड हो गया। एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम in the presence of anhydrous ether। in the presence of anhydrous ether anhydrous ether ਦੀ presence ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ alkyl halide ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਕਿਆ ਬਣ ਜਾਣਾ RMgX। ठीक है, क्या बन गया एल्काइल हैलाइड। जे आप एग्जाम्पल कर लीए, एग्जाम्पल हो जाती है C2H5Br। ये साडे कोल बन गया इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर। एनहाइड्रस ईथर पाया की बन गया C2H5Mg ये जोड़ा बनता है नाम क्या होगा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये भी लिख देना मैं एक बारी, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया। ठीक है, तो ये तुसी याद रखना जोड़ा आ बनता पिया RMgX। दिस इज कॉल्ड ग्रिगनार्ड रिएजेंट। इनू आप क्या बोलते हैं, ये जोड़ा कंपलैक्स बनता पिया जी आप लिख दिया RMgX, इनू की बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट ये रिएजेंट काफ़ी यूज दे विच आंदा जदों आपां प्रैपरेशन करते हैं ऑर्गैनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, इहदे विच हुण जे तुसीं इथाइल ब्रोमाइड इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जिहड़ा बनिया होया है, जे तुसीं इहनूं वाटर दे नाल रिएक्ट करवा दोगे, जिद्दां साडे कोल की सीगा C2H5Mg इहदे विच वाटर ऐड करना। जदों वाटर ऐड करना, वाटर ने किस तरह ऐड होना, इधरों ब्रेकडाउन होनी है। आ जोड़ा H आ ये H ने जाके ये नाल जुड़ जाना कार्बन एटम दे नाल। ठीक है, जिद्दां C2H5 नूं आपां इदां भी लिख सकते हैं CH3CH2Mg Br। जोड़ा आई वाला H होना इहने ये नाल जुड़ जाना। ठीक है, ये नाल जुड़ के की बना देना CH3 तो पहले ही सीगा, CH2 सीगा। ठीक है, एक H इधरों आके क्या बन गया CH3, इथेन बन गया प्लस MgBr ते नाल ब्रैकेट दे विच क्या लिख देना OH। ठीक है, ये रिएक्शन बनती पई है। जे हुण आपां इहनूं भी कंप्लीट कर दईए कि बन जाना C2H6 प्लस MgBrOH। ठीक है बच्चे, इस तरह लिखना है बिल्कुल एक्यूरेट ढंग दे नाल। ओके बेटा, सैकेंड रिएक्शन आपां करांगे रिएक्शन विद सोडियम। सोडियम दे नाल इहदी रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इहदे विच हुंदा की है
ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਐਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ ਦੇ 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲੈਣੇ ਆ, RX ਦੋ ਐਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ 2 molecules of sodium in the presence of anhydrous ether ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, Na ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀਅਮ ਆ ਇਹਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੈਲੋਜਨ ਐਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੋ ਵੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆ, +2NaX ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਓਕੇ। ਤੇ ਆ ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਬੌਂਡ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ CH3Cl ਮਿਥਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਸੋਡੀਅਮ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਈਥਰ। ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ Na ਨੇ Cl ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਣ ਜਾਣਾ 2NaCl ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਇਧਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, CH3 ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ CH3, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਐਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਦ ਸੋਡੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਨੇਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਦਿਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੁਡਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਮੇ ਬੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਵੁਡਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਬਾਈ ਨੇਮ ਕਾਫੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਦੀ, ਬਾਈ ਨੇਮ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਨੇਮ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਲੀਥੀਅਮ, ਕਿ ਲੀਥੀਅਮ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਤੁਸੀਂ ਐਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ RX, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਲੀਥੀਅਮ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਥੀਅਮ ਦੇ 2 ਐਟਮ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਈਥਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਣਾ RLi + LiX, ਐਲਕਾਈਲ ਲੀਥੀਅਮ ਐਂਡ ਲੀਥੀਅਮ ਹੈਲਾਈਡ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਐਲਕਾਈਲ ਲੀਥੀਅਮ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੀਥੀਅਮ ਹੈਲਾਈਡ। ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਲਕਾਈਲ ਲੀਥੀਅਮ ਐਂਡ ਲੀਥੀਅਮ ਹੈਲਾਈਡ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਥੀਅਮ ਹੈਲਾਈਡ ਆ, ਠੀਕ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਫਰਦਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, C2H5Br ਇਥਾਈਲ ਬਰਮਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ 2 ਲੀਥੀਅਮ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਈਥਰ, then we get C2H5 इथाइल लिथियम प्लस लिथियम ब्रोमाइड, ठीक है। ये तो मेरे अकॉर्डिंग ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਲੀਥੀਅਮ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੀਥੀਅਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਲਕਾਈਲ ਲੀਥੀਅਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਐਲਕੇਨ ਦੀ ਸਿੰਥਸਿਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਬਟ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਲੀਥੀਅਮ ਮੈਟਲ ਦੀ ਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਲੀਥੀਅਮ ਮੈਟਲ ਦੀ ਕਦੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੈਲੋ ਐਲਕੇਨ ਨੂੰ ਲੀਥੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਕੋਰੇ ਹਾਊਸ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੇ ਹਾਊਸ ਐਲਕੇਨ ਸਿੰਥਸਿਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਕੋਰੇ ਹਾਊਸ ਐਲਕੇਨ ਸਿੰਥਸਿਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਕੋਰੇ ਹਾਊਸ ਐਲਕੇਨ ਸਿੰਥਸਿਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਇਥਾਈਲ ਆਇਓਡਾਈਡ ਮਿਥਾਈਲ ਆਇਓਡਾਈਡ ਦੇ 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲਏ,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਲੀਥੀਅਮ, ਕੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੀਥੀਅਮ ਦੇ 4 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਐਡ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ठीक है। तो जिला 4 ऐड होए, 2 ਲੀਥੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ CH3Li, 2 ਮਿਥਾਈਲ ਲੀਥੀਅਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਥਾਈਲ ਲੀਥੀਅਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਵਿਦ ਕਾਪਰ ਆਇਓਡਾਈਡ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਾਪਰ ਆਇਓਡਾਈਡ 1 ਨਾਲ, ठीक है। ਇਹ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਣ ਜਾਂਦਾ CH3 ਦੀ ਟਵਾਈਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ठीक है। ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਾ ਆ CuLi, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ CH3 ਇਹਦਾ ਟਵਾਈਸ ਹੋ ਗਿਆ CuLi, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਡਾਈ ਅਲਕਾਈਲ ਕਿਊਪਰੇਟ ਲੀਥੀਅਮ, ठीक है। ਡਾਈ ਅਲਕਾਈਲ ਕਿਊਪਰੇਟ ਲੀਥੀਅਮ, ठीक है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੀਏਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ठीक है। ਇਹਨੂੰ ਕਿਆ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੀਏਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਲਮੈਨ ਰੀਏਜੈਂਟ। ਕਿਆ ਨਾਮ ਆ, ਗਿਲਮੈਨ ਰੀਏਜੈਂਟ। ਕਿਆ ਨਾਮ ਆ, ਗਿਲਮੈਨ ਰੀਏਜੈਂਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਮੈਨ ਰੀਏਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਇਓਡਾਈਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ CH3 ਦੀ ਟਵਾਈਸ Li, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਤਾ N ਬਿਊਟਾਈਲ ਆਇਓਡਾਈਡ। ਕਿਆ ਪਾਇਆ, N ਬਿਊਟਾਈਲ ਆਇਓਡਾਈਡ, ठीक है। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੌਂਟ ਲਗਾਣਾ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਐਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣਾ ਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੀਥੀਅਮ ਆ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਆਇਓਡਾਈਡ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ठीक है। ਕਿਆ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆ, ਪਲੱਸ ਲੀਥੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ, ठीक है। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲਓ CH3 CH2 CH2 CH2, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਆਇਓਡਾਈਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, N ਪੈਂਟੇਨ ਬਣ ਗਿਆ, ठीक है ना। ਤੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਚ ਕੀ ਗਿਆ, ਕਾਪਰ ਤੇ ਮਿਥਾਈਲ ਬਚ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਪਲੱਸ CH3Cu ਪਲੱਸ ਲੀਥੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ। ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, N ਪੈਂਟੇਨ, ठीक है। ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1-2 ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਯਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਓਕੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਲਗਾਣੇ ਪਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਆਊਗਾ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਆ रिएक्शन विद जिंक, ठीक है। रिएक्शन विद क्या करना है, 4th है रिएक्शन विद जिंक। ठीक है, रिएक्शन विद जिंक ਜਿਹੜੇ ਐਲਕਾਈਲ ਹਲਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਕ ਮੈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਔਰਗੈਨੋ ਜ਼ਿੰਕ ਹਲਾਈਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਔਰਗੈਨੋ ਜ਼ਿੰਕ ਹਲਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਾਈ ਐਲਕਾਈਲ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਥਿਊਰੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ। ਜੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਆ, ਓਕੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਥਾਈਲ ਬਰੋਮਾਈਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਥਾਈਲ ਬਰੋਮਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿੰਕ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਮ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਲੇਖਾਂ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਬਣਦਾ ZnBr। ਇਥਾਈਲ ਬਰੋਮਾਈਡ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ C2H5Br, C2H5 ZnBr। ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਥਾਈਲ ਬਰੋਮਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਥਾਈਲ ਬਰੋਮਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਥਾਈਲ ਜ਼ਿੰਕ ਬਰੋਮਾਈਡ, ਇਥਾਈਲ ਜ਼ਿੰਕ
ਬਰੋਮਾਈਡ, ਐਨੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਥਾਈਲ ਜ਼ਿੰਕ ਬਰੋਮਾਈਡ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਤੋਂ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਸਿੰਗਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ZnBr ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਬਣ ਗਿਆ, C2H5 ਠੀਕ ਆ, ਨਾਲ 2 ਪਲੱਸ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਕ ਆ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਆ। 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇਹਦੇ C2H5 2, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਕ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਚ ਕੀ ਗਿਆ ZnBr2, ਜ਼ਿੰਕ ਬਰੋਮਾਈਡ ਬਚ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਡਾਈ ਇਥਾਈਲ ਜ਼ਿੰਕ। ਕਿਆ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਡਾਈ ਇਥਾਈਲ ਜ਼ਿੰਕ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਾਈ ਇਥਾਈਲ ਜ਼ਿੰਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਫਰੈਂਕਲੈਂਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਕਿਆ, ਫਰੈਂਕਲੈਂਡ रिएक्शन, ठीक है। क्या नाम है ਇਹਦਾ, ਫਰੈਂਕਲੈਂਡ रिएक्शन, ठीक है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਥਾਈਲ ਬਰੋਮਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ ਪਾਇਆ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਥਾਈਲ ਜ਼ਿੰਕ ਬਰੋਮਾਈਡ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਹੀਟ ਕੀਤਾ, ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਆ ਬਣਾਤਾ, ਇਥਾਈਲ ਜ਼ਿੰਕੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਲੈਡ ਸੋਡੀਅਮ ਅਲਾਏ, ਲੈਡ ਸੋਡੀਅਮ ਅਲੋਏ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡਸ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੈਡ ਸੋਡੀਅਮ ਅਲੋਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਰੋਲ ਆ। ਆਪਾਂ 4 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਲੈਣੇ ਆ ਇਥਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ, C2H5Cl। ਇਥਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ 4 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਣੇ ਆ ਲੈਡ ਸੋਡੀਅਮ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਡ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਵੀ 4 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਲੈਡ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ Pb then Na, ਲੈਡ ਸੋਡੀਅਮ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਈਥਰ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਈਥਰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ C2H5, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ C2H5 ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਣਾ ਲੈਡ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਬਣਿਆ ਟੈਟਰਾ ਇਥਾਈਲ ਲੈਡ। ਕਿਆ ਬਣਿਆ, ਟੈਟਰਾ ਇਥਾਈਲ ਲੈਡ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਟਰਾ ਇਥਾਈਲ ਲੈਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ TeL ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, 3 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲੈਡ ਦੇ ਬਚ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਨਾਲ 4 Na ਤੇ ਇਧਰੋਂ 4 Cl। ਕਿਆ ਬਣ ਗਿਆ, 4 NaCl ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ। ਇਥਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਡ ਕੀਤਾ, 4 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਪਾਤੇ ਲੈਡ ਸੋਡੀਅਮ ਅਲੋਏ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਟੈਟਰਾ ਇਥਾਈਲ ਲੈਡ ਪਲੱਸ 3 ਐਟਮਸ ਆਫ ਲੈਡ ਪਲੱਸ 4 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਫ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਜਿਹੜਾ TeL ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਐਂਟੀ ਨੌਕਿੰਗ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਐਸੇ ਐਂਟੀ ਨੌਕਿੰਗ ਕੰਪਾਊਂਡ to improve the quality of gasolines, to improve
द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन्स। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता कि TEL जिहड़ा उहदा की रोल आ, की यूज आ, याद रखना उन्होंने आपां यूज करते हैं एस एंटी नॉकिंग कंपाउंड टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन्स। ठीक है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਐਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ ਵਿਦ ਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਥੋੜੀ ਟਾਈਪਸ ਦੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।